हाँ जी बेटा, नैक्सट आप स्टार्ट करन लगे सी डुप्लीकेशन फॉर्मूला के नाल। डुप्लीकेशन फॉर्मूला बेसिकली अस तुहाडी स्क्रीन पर लिखिया वा, आपां ये रिजल्ट शो करना वा। ओके, हुण इस रिजल्ट नूं शो करन वास्ते आपां स्टार्ट कीता बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के नाल। आपां नूं पता वा कि बीटा फंक्शन बीटा एम कॉमा एन काहदे बराबर हुंदा वा। बीटा एम एन इज़ इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। ओके, स्टार्ट करन लगे आप बीटा एम कॉमा एम ना, मतलब इस क्वेश्चन के आप एम तो एन दोनों नूं सेम मान के चलते पे हैं। इस करके जिथे एम हैगा वा डेफिनेशन के उत्थे एन आ जाना अपने को। क्लीयर बेटा। नैक्सट आप एक्स की जगह पर पुट किया साइन स्क्वायर थीटा। ये जिथे भी एक्स आता पाया वा आप एक्स की जगह पर पुट करता साइन स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह पर आप पुट करता साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स बन गया अपने को 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। जो आप कुछ पुट कर रहे हैं लिमिट्स भी चेंज होणगियां। लिमिट्स पहला है 0 to 1, पुट करन तो बाद लिमिट्स बन गया 0 to π/2। जी आप सबसटीट्यूशन की सारी की सारी आप ये पुट कर दी। अपने को बीटा एम कॉमा एम ये वर्गा बन गया हुण। ओके, इनू फरदर आप सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करके आप इस रिजल्ट तक पहुँच गए। ओके, आप 2 ना मल्टीप्लाई किया, 2 ना डिवाइड किया। आ वाले 2 ना आप मल्टीप्लाई भी किया तो डिवाइड भी किया। ओके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप सारे पता वा, प्लस 2 आप पढ़िया वा कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपने को काहदे बराबर हुंदा वा, साइन 2 थीटा दे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपने को हैगा वा साइन 2 थीटा के बराबर। आ जी पावर अपने को हैगी है 2m माइनस 1। ये पावर आप कल्ले कल्ले ते पाती। ओके, ये पावर आप बेटा कल्ले कल्ले ते पाती। ओके बेटा, जी पावर हैगी आप पावर इतने पुट करती, अपने को बन गया 2/2m माइनस 1 0 to π/2 साइन 2m माइनस 1 2 थीटा। हुण फरदर अपना डुप्लीकेशन फॉर्मूला ऑबटेन करने वास्ते आप 2 थीटा की जगह पर Z पुट करता। जिथे 2 थीटा है आप उत्थे Z पुट करता। ये हुण दूजी बार सबसटीट्यूशन आप करन लगे हैं इस क्वेश्चन पुट करके अपने को रिजल्ट आ गया डी थीटा का भी। लिमिट्स भी चेंज हो गई अपने को। तो आ वाला सारा इंटीग्रल जिहड़ा हैगा वा ये कन्वर्ट हो गया। हुण कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ Z। ठीक है, हुण बीटा एम कॉमा एम जिथे लिखिया वा उत्थे आपां रिलेशन यूज़ कर लिया ऑफ गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन। ये रिलेशन आप इत्थे पुट करता। बीटा एम कॉमा एम अपने को बन गया गामा एम ओवर गामा एम प्लस एम हो गया 2m। ठीक, आ सैकेंड लास्ट लाइन तक आप वाला रिजल्ट ऑबटेन कर लिया। ओके, क्लीयर। हुण जिहड़ा आप आर्टिकल हुणे पढ़ के हटे, जिहड़ा मैं तुहानूं कहा कि हुण फरदर आप क्वेश्चनस यूज़ करांगे 0 to π/2 साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स। वो वाला रिजल्ट हुण आप इत्थे यूज़ कर लगे हैं। हुण वो रिजल्ट यूज़ करने वास्ते जिहड़ी लिमिट्स आ वो होनी चाहिए वा 0 to π/2, पर इस स्टैप दे विच जिहड़ी लिमिट्स हैगियां वो हैगियां 0 to π। इस करके सब तो पहले आप जिहड़ी लिमिट्स आ उन्हां नूं चेंज करांगे। जिहड़ी 0 to π है उन्होंने आप कन्वर्ट करांगे π/2 च। उन्होंने कन्वर्ट करने का जिहड़ा मैथड है आप प्लस 2 च पढ़िया वा। पाई की जगह तो आप बनाना वा π/2। यदा मतलब पाई नूं 2 नाल डिवाइड करना वा। जो पाई नूं 2 नाल डिवाइड करना हैगा तो आप इंटीग्रल नूं मल्टीप्लाई करांगे 2 दे नाल। ओके, तो आ इंटीग्रल अपने को फिर कन्वर्ट हो गया 2/2 2m माइनस 1 0 to π/2 लिमिट्स बन गई। बाकी सारा कुछ एज इट इज आ। क्लीयर। आ रिजल्ट मैंशन भी किया वा लास्ट लाइन जिहड़ा आप यूज़ किया वा। हुण तक बेटा आप इत्थों तक पहुँच गए हैं। इत्थों तक मैनूं नहीं लगता कोई बहुत ही डिफिकल्टी होगी तुहानूं समझण दे विच। ओके,
ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2m-1, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ 0 to π/2 ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੌਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ 0 ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੌਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਮਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਮਾ 2m-1 + 1/2, ਗਾਮਾ 0 + 1/2, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਇਕੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਗਾਮਾ 1/2 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਗਾਮਾ 1/2 ਹੁੰਦਾ ਵਾ √π ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਮਾ m ਇੰਟੂ ਗਾਮਾ m + 1/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ √π ਓਵਰ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2m-1 ਅਤੇ ਗਾਮਾ 2m। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਓਕੇ, ਫਰਦਰ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਾਮਾ n ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 0 to 1 log of 1/1 + x, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ log of 1/y। ਆ ਜਿਹੜਾ e ਲਿਖਿਆ ਨਾ, e ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ log with the base 10। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ log ਦੀ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। log with the base 10 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨੈਚੁਰਲ log ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ log ਨੈਕਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ e⁻ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ log ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ e⁻x ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ e⁻−x = y। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਲਿਮਿਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 0 to ∞। ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ 0 to ∞। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 0 to 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 1 to 0। ਆਹ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ 0 to 1 ਜਾਂ ਫਿਰ 1 to 0। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਮਾ n ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ e⁻−x²
0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ √π/2 ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ e⁻⁻x ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ x² ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ x ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ x ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t, ਠੀਕ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਲਿਮਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਮਾ n ਜਾਂ ਫਿਰ 0 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ e⁻⁻x² ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ √π/2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾਮਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਗਾਮਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 3 + 1 4, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾਮਾ 4। ਅਤੇ ਗਾਮਾ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰੀਦੀ ਆ। 4 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, 4 ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੀਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗਾਮਾ 4 ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4 - 1 = 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਅਤੇ 3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਖੁਦ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ YouTube ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੂਡਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। YouTube 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।